اے جنگل کے عظیم والی، آپ کی جے ہو، آپ کی رعایا پر کڑی دھوپ کے بعد اب یہ کالی رات چھا گئی ہے۔ ایک قدیم اور گھنے جنگل میں اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تھے اور ایک ایسی بارش شروع ہوئی تھی جو کئی دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ ہر طرف پانی کا شور تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں سہمے ہوئے تھے اور زمین دلدل بن چکی تھی۔ قدرت کا غصہ اپنی انتہا پر تھا، بارش کی بوندیں تیروں کی طرح برس رہی تھیں۔ جنگل کے تمام چھوٹے بڑے جانور اس بارش سے پناہ مانگ رہے تھے۔ او وہ میرے خدا، یہ کیسی قیامت ہے! اگر یہ موسلا دھار بارش یوں ہی جاری رہی تو سیلاب ہمیں کہاں لے جائے گا، یا پھر ہم فاقوں سے دم توڑ دیں گے۔ نہ کوئی شکار مل رہا ہے اور نہ ہی خشک زمین کا کوئی ٹکڑا بچا ہے۔ تم درست کہتی ہو دوست، مگر ہم بے بس ہیں۔ جب تک یہ طوفان تھم نہیں جاتا ہم رزق کی تلاش میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ رات ہونے والا بپر چکا ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ اگر ہم بھوک سے بچ بھی گئے تو یہ ٹھنڈا پانی ہماری ہڈیاں گلا دے گا۔ بھوک کے مارے میرا سر چکرا رہا ہے، میری سمجھ بوجھ جواب دے چکی ہے۔ کیا اس وسیع و عریض جنگل میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ہماری پکار سن سکتا؟ کوئی تو تدبیر کرو بھائی۔ ایک ہی راستہ ہے، ہم اس سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ ہمارا ایک والی اور وارث ہے۔ میں شیر مہاراج کی غار تک جاؤں گا۔ وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، یقیناً وہ اپنی رعایا کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ میں ابھی ان سے مدد مانگنے جاتا ہوں۔ شیر مہاراج کی اونچی اور محفوظ غار تھی جہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ شیر مہاراج بڑے آرام سے ایک اونچی چٹان پر لیٹے اپنی شاہی انا میں مگن تھے۔ باہر طوفان کا شور تھا مگر اندر سکون تھا۔ لومڑی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کیچڑ اور پانی میں تل کر ٹھٹھرتی ہوئی شاہی غار کے دہانے پر پہنچی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی مگر امید اسے کھینچ لائی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے بلند آواز میں پکارا تھا، اے جنگل کے عظیم والی، آپ کی جے ہو، آپ کی رعایا پر کڑی دھوپ کے بعد اب یہ کالی رات چھا گئی ہے۔ کون ہے جو میری نیند میں خراب کر رہا ہے؟ تو یہ تم ہو۔ اس طوفان میں تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کیا تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں؟ مہاراج، ہم سب شدید مصیبت میں ہیں۔ پورا جنگل پانی میں ڈوب چکا ہے، جانور بھوک سے نڈھال ہیں اور چھوٹے بچے سردی سے مر رہے ہیں۔ ہمیں پناہ چاہیے اور تھوڑا سا کھانا۔ آپ کے پاس خوراک کا ذخیرہ ہے، خدارا ہماری مدد کیجیے۔ مدد؟ کیا میں نے بارش برسائی ہے یا کیا میں بادلوں کو روک سکتا ہوں؟ تم چاہتی ہو کہ میں اپنا جمع کیا ہوا گوشت تم جیسے نکمے جانوروں میں بانٹ دوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ ہم آپ کی رعایا ہیں۔ مصیبت کے وقت اپنی قوم کا ہاتھ تھامنا تو آپ کا اولین فریضہ تھا۔ اگر آپ ہی منہ پھیر لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سنو، بارش ہر سال ہوتی ہے اور فطرت کا اصول ہے کہ جو طاقتور ہے وہی بچے گا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی کہ میں ہر کسی کے منہ میں نوالا ڈالوں۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی حفاظت خود کرو۔ میرے پاس تمہارے لیے نہ جگہ تھی اور نہ ہمدردی۔ لومڑی خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بارش کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ تمام جانور ایک جگہ اکٹھے تھے اور لومڑی کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ لومڑی کے چہرے پر لکھی مایوسی نے سب کچھ بیاں کر دیا تھا۔ جب اس نے شیر کی بے رخی کی داستان سنائی تو پورے مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا تھا جو جلد ہی غصے کی لہر میں بدل گیا تھا۔ تو یہ ہے ہمارا مہاراج جو محل میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے جبکہ اس کی قوم فنا ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی، اسے ہماری پرواہ نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اکیلا ہی بادشاہ ہے۔ ساتھیو، یاد رکھو، کوئی بھی حکمران اپنی قوم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے اسے عزت دی، ہم نے اسے اپنا والی مانا۔ اگر وہ ہمارے دکھ میں شریک نہیں تو ہمیں بھی
इसकी जरूरत नहीं। हमें इसे एक ऐसा सबक सिखाना होगा जो इसे अपनी औकात। मगर हम क्या कर सकते हैं? वो ताकतवर है, इसके पास नुकीले दांत और पंजे हैं। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, इत्तेहाद में होती है। मेरा एक मंसूबा था। पहले हम सबको यहाँ से निकालकर किसी महफूज मकाम पर ले जाएंगे और फिर इसे ये एहसास दिलाएंगे कि राया के बगैर बादशाह की हैसियत सिफ्र है। जंगल का दूसरा हिस्सा था जहाँ एक वसीया वो अरीज पहाड़ी गार थी। वहाँ का हुक्मरान एक बूढ़ा और रहमदिल हाथी था। वो अपनी सूंड में पत्ते लिए अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। जब जंगल के आधे जानवर महफूज मकाम पर पहुंच गए थे तो कुछ बदकिस्मत जानवर अब भी पीछे रह गए थे। उनकी जान खतरे में थी कि अचानक दरख्तों को हटाता हुआ एक अजीम हाथी वहां पहुंचा था। नन्हे दोस्तों, यहाँ मौत के साये में क्यों खड़े हो? तुम्हारे जिस्म कांप रहे थे। क्या तुम्हारा कोई वाली नहीं? ऐ अजीम हाथी, हमारा बादशाह पत्थर दिल हो चुका है। इसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। अब हम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं पड़ोसी जंगल का खादिम हूँ जिसे लोग महाराज कहते हैं। मेरे जीते जी कोई जानदार यूं बेकार नहीं उठेगा। मेरे साथ चलो। मेरी गारें वसीया थीं और वहां सबके लिए वाफिर खुराक मौजूद थी। मगर क्या आप हमें कबूल करेंगे? हम तो आपकी राया नहीं हैं। याद रखो, हर वो जानवर जो तकलीफ में है वो मेरी जिम्मेदारी है। बादशाह वही है जो अपनी सरहदों से बाहर निकलकर हैवानियत की खिदमत करे। आओ, देर मत करो। कुछ दिन बाद बारिश लग गई थी। सूरज निकला आया था मगर जंगल अब सुनसान था। तमाम जानवर हाथी महाराज के पास खुश व खर्म थे। गधा और लोमड़ी हाथी के पास गए। हाथी महाराज, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। आपने हमारी नस्ल बचा ली। मगर महाराज, एक कसर बाकी है। हमारे शेर महाराज को अभी तक गुरूर है। जब तक इसे सबक नहीं मिलेगा वो आइंदा भी ऐसा ही करेगा। हमें आपके ताउन की जरूरत है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। एक जाबिर हुक्मरान को इसके हाल पर छोड़ना भी गुनाह है। बोलो, मुझे क्या करना होगा? आप शेर के पास जाइए और इसे अपने जंगल की सैर की दावत दीजिए। इसे दिखाइए कि इसका जंगल अब कितना खाली और वीरान हो चुका है। हाथी महाराज शेर की गार पर पहुंचे थे। शेर इन्हें देखकर मुतासिर हुआ था क्योंकि हाथी कदो कामत में इससे कहीं बड़ा था। शेर महाराज, आपकी बहादुरी के किस्से मैंने बहुत सुने। मैं आपकी सल्तनत की रौनक देखने आया हूं। क्या आप मुझे अपना जंगल दिखाएंगे? खुश आमदीद, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। मेरा जंगल जानवरों से भरा रहता है। वो दोनों पूरे जंगल का चक्कर लगाते रहे थे। घंटों चलने के बाद भी इन्हें एक चिड़िया तक नजर नहीं आई थी। हर तरफ खामोशी और वैरानी का राज था। शेर परेशान होने लगा था। महाराज, ये कैसी सल्तनत है? यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। क्या आप अकेले ही इस जंगल के बादशाह हैं? मैं खुद हैरान हूं। बारिश से पहले तो यहां तिल धरने की जगह नहीं थी। सब कहां चले गए? शायद वो सब तूफान की नजर हो गए। बेचारे, अगर इन्हें थोड़ी सी पनाह मिल जाती तो आज ये जंगल आबाद होता। अब आप किस पर हुकूमत करेंगे? इन दरख्तों पर या इन पत्थरों पर? ओह, ये मैंने किया कर दिया। मैंने अपनी अना में अपनी ही रयाया को खो दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। बादशाह तो तभी होता है जब इसके पीछे कौम खड़ी हो। मैं तो अब एक लावारिस जानवर बन गया हूं। अगली सुबह तमाम जानवर गधे और लूमड़ी की क़यादत में वापस आए थे। शेर इन्हें देखकर खुशी से निहाल हो गया था मगर इसकी आंखों में अब शर्मिंदगी थी। मेरे अजीज साथियों, मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो एक बादशाह को जीब नहीं देता था। हाथी महाराज ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने समझा था कि मैं ताकतवर हूं, मगर हकीकत ये है कि मेरी ताकत तुम सबसे है।
महाराज, हम सिर्फ एक ऐसा हुक्मरान चाहते थे जो हमारी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। मैं वायदा करता हूँ, आज के बाद इस जंगल में कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं अब तुम्हारा शिकारी नहीं, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। ये जंगल अब सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। इस दिन के बाद जंगल फिर से चहचहाने लगा था। शेर बदल चुका था और जानवर अब खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत से इसका एहतराम करते थे। ये कहानी हमें सिखाती थी कि एहदा और ताकत सिर्फ इसी वक्त फायदेमंद थे जब वो दूसरों के काम आते। राया के बगैर कोई भी बादशाह सिर्फ एक तन्हा साया होता था।